जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 पिलाने फोर्थ सेमिस्टर पे पिलाने आज स्टार्ट जो मानकर मार्क 90% आनिबार अच्छी ताहले पिलाने यही चैनल रे प्रैक्टिस अपलोड हेबो एवं तास्त एग्जाम पूर्वरु वीडियो जाको अपलोड हेबो एवं तास्त पूरा इजी मात्रा रे एक्सप्लेन करा हेबो जहा कि आपने बुझी करी अंडरस्टैंडिंग करी करी निज भाषा रे लिखि पारिबे। आज स्टार्ट होछि पिलाने फोर्थ सेमिस्टर पई एई वीडियो को अधिक अधिक शेयर करंतु एवं तास्त जो माने एही चैनल रे प्रथम थर पे आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करकु भूलिबे नाही। देखिबा पूरा इजी डिस्कस ब्रीफली अबाउट नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया भारत रो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया संबंध रे विशद भावे आलोचना करो एवं एहा पिलाने सिलेबस वाइज अछि जहाँ जहाँ सिलेबस अछि से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड अछि किछि भी डरिबा नाही एवं कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु। एठारे कह जाउछि निर्माण प्रक्रिया जेहेतु राष्ट्र को किपरि गठन करिबा ताहा पय पदक्षेप कोन नेबा ताहा कह जाउछि ताहाले एहा होछि गुटे पॉजिटिव हिसाब रे सक्रिय हिसाब रे एठारे जदि ए क्वेश्चन आसे ना ताले गुटे पॉजिटिव हिसाब लिखिबे पूरा सकारात्मक हिसाब लिखिबे पूरा सुंदर भाव रे व्याख्या करिवे। देखिबा किपरि भाव रे लिखिले बा किपरि भाव रे व्याख्या करिले मार्क दिया जाए या गुटे पॉजिटिव हिसाब रे पूरा भल भाव रे बुझे किना लिखिबे समस्तंकर मंगल हेबो। जदि मंगल हेबो ताले राष्ट्र गुटे निर्माण होई पारिबो। ता पय पदक्षेप कोन देखिबा जाति निर्माण प्रक्रिया एपरी एक सामूहिक और दीर्घकालीन प्रयास जहाँ एक देश को सूचना आईन राजनीति सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि एकता और भिन्नता भितर गठन करता है। एठारे कुआ जाउछि पिलाने जेते सब जाति होना कहीं जेते सब सामूहिक और दीर्घकालीन प्रयास जहाँ अच्छी पिलाने जेते सब जाति अच्छी सांस्कृतिक अच्छी राजनीति अच्छी आर्थिक अच्छी आईन अच्छी से सबको भारत रे खास करी भारत रे ए सबको एक करी रखुची एवं अभिन्न ए सब भिन्न नाई समस्ते एक बोली कह जाउची जाति धर्म वर्ण एवं आईन सम्मुख रे समस्ते समान जदि एमिति हुए ताहले राष्ट्र संपूर्ण मात्रा रे सु हिसाब रे जीव एवं सु हिसाब रे गठन होई पारिबो। एही प्रक्रिया माध्यम रे एक देशर जनगण एक राष्ट्रीय अस्तित्व लक्ष्य और साधारण मूल्यबोध प्रति निजर भूमिका बुझीबारे सक्षम हो पारते। एठार कह जाउछि जे एही प्रक्रिया जाछि लोक मानकर मंगल लोक मानकर उन्नति सबु जाति एक एही जा प्रक्रिया अछि जदि एमिति हुए ताले देशर जनगण लोक मानकर जन लोक माने गण एहा होछि प्लाने जनगण एक राष्ट्रीय अस्तित्व लोक माने गुटे देखंतु राष्ट्रीय अस्तित्व मीन्स कोन जेतु आंबे माने भारतीय आंबर गुटे अस्तित्व लागी आंबे माने राष्ट्र को किपरि भाव रे गठन करिबा जदि आमर गुटे सुकर्म अछि भल कर्म अछि राष्ट्रपति दया अछि ताहाले आंबे माने ए सबु मानिबा नाही सबु एक हेकिना राष्ट्र को संपूर्ण मात्रा रे विकास करिबा ता होछि राष्ट्र अस्तित्व लक्ष्य मीन्स उच्च को नेबा ओ साधारण मूल्यबोध प्रति निजर भूमिका बुझिबारे लोक मान प्रतिभा देखो साधारण मूल्यबोध कौन अच्छी ताहा प्रति निजर भूमिका बुझिबारे सक्षम हो पारथाय। भारत प्रसंग रे देखिले भारत देखापे गले एही देश बहु भाषा भारत रे 395 धारा बा 404 धारा वर्तमान हो जाइछि एवं 22 भाषा लिखा जाइछि 22 भाग रही सेति पई एही सबु हेबारु विभिन्न भाषा विभिन्न जाति विभिन्न वर्ण विभिन्न संस्कृति यही सब रहिबार पिलाने भारत गोटे संविधान बड़ हो जाइछि सबुठार दीर्घ एवं बृहत संविधान ता कह जाउछि एवं देश भारत रे विभिन्न लोक माने बसवास करुछंती भारत रे 28 राज्य रे सेही 28 राज्य रे भिन्न भिन्न भाषा रही थाए सेही 28 राज्य मने करो ओडिशा रे ओडिशा गोटे स्टेट बा ओडिशा गोटे राज्य सेही राज्य रे ग्रामांचल अच्छी जिला अच्छी आउ ग्रामांचल अच्छी सेही मानक मध्यरे भिन्न भिन्न भाषा रही अच्छी
ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅଛି, ବହୁ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଚଇତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତିକି ଚଇତି କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଇତି ଏମିତି ଚଇତି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲଚର କ'ଣ ଅଛି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଲଚର କ'ଣ ଅଛି ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଦେଶରେ ଜାତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ବୃହତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏମିତି ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଦେଶରେ ଜାତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ବୃହତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଜାତିକୁ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବା ଜାତିକୁ କିପରି ଏକ ମାନିବା ପିଲାରେ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବ। ମଣିଷର ରକ୍ତ କାଟିଲେ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବ ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ରକ୍ତ ବା ଗୋଟେ ହାତ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର କାଟିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ଜାତି ଅଛି ସେଇ ଜାତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତ ଉଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ମୂଳ ଅଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ସେସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି 5 ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଏକ୍ଜାମରେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଣାହେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏବେରୁ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 1 ମାର୍କିଆ ହେଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ସେ ଏକ୍ଜାମରେ 1 ମାର୍କିଆ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି କି ଯେତେ 4th ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେଇ ଏକ୍ଜାମରେ 1 ମାର୍କିଆ ମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି 1 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ବାଜିବ। ପ୍ରତି 5 ଦିନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। 100 ମାର୍କିଆର ଦେଖିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା। ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧାର କରିବା। ଯଦିଓ ଏହି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ରୀତି ବିରାଜ ଅଛି ତଥାପି ଏହାକୁ ଏକ ଦେଶ ଭାବେ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତି ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ବା ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଭାଷା ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ରୀତି ବିରାଜ। ରୀତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲା ଶୈଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୀତି ମିନ୍ସ ଶୈଳୀ। ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥିବ କିପରି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶୈଳୀ। ବୁଝିବେ ରୀତି ମିନ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଶୈଳୀ କିପରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଯାହାକି ଯେତେ ସବୁ ଭାଷା ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଏକ କରିବା। ଏକ ବା ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାତି ଗଠନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଏକ ସାମୂହିକ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଏକ ଦେଶକୁ ସୂଚନା ଆଇନ ରାଜନୀତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସୂଚନା ଆଇନ ଅଛି, ରାଜନୀତି ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ଓ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ବି ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାସ କରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ସେଇ ସବୁକୁ ଏକତା କରିବା, ସେଇ ସବୁକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଇ ସବୁକୁ ସମାନ ଦେବା। ଅଭିନ୍ନତା କାହାକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଏକ। ଅଭିନ୍ନତା ଦେଖିବା ବା ଭିନ୍ନ ନହେଇକିନା ଅଭିନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗଠନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦେଶର ଜନଗଣ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଜନଗଣ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପହଚାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କେ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ନିଜର ଭୂମିକା ବୁଝିବାର ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, କିଛି ଏମ୍ ଥିବ, ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତି ନିଜର ଭୂମିକା ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦେଶ ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ଜାତି ଓ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗଠନ। ଖାସ କରି ଭାରତରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜାତି ଅଛି କି ସେଇ ସବୁ ଜାତିକୁ ଏକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଜାତି ହେଉ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ସମାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
যদি সবু যাক এক ধরিবা তাহলে আম ভারত আগুক বড়িব। এমিতি এক দেশরে জাতি নির্মাণ করা চ্যালেঞ্জ থাকে, গোটে জাতি নির্মাণ কি পড়ব তা গোটে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তেবে এই প্রক্রিয়া কিছু মূল অংশ উপরে নির্ভর করে, কিছু অংশ অছি তা উপরে নির্ভর করে। দেখা গোটে গোটে ଏହା হচ্ছে 2 নম্বর পয়েন্ট। এবং পিলানে দেখন্তু প্রথমরু কহি দউছি লং কোশ্চিন কিপরি মনে রাখবে, আগুর তো কইছি এবং আউ থরে এই চ্যানেল কହୁছি এই লং কোশ্চিন রে মেন পয়েন্ট প্রথমে আসলা পিলানে 2 নম্বর মেন পয়েন্ট আসলা কি রাজনৈতিক সংগঠন ও লোকতন্ত্র। রাজনৈতিক সংগঠন ও লোকতন্ত্র ଏହା হচ্ছে মেন পয়েন্ট। যেকୌଣସି এক্সাম দেওয়া গলে পিলানে আপনার মেন পয়েন্ট মনে রইবার অছি। যদি আপনার মেন পয়েন্ট মনে রহিলা তাহলে আপনার এমিতি এক্সপ্লেন করবে যা কি আপনি ভাবি নথিবে। তা হচ্ছে গোটে লং কোশ্চিন লেখিবার তরিকা। যদি আপনার মেন পয়েন্ট কু মনে রাখবে তা সহ যা সব পয়েন্ট রহিলা, সব পয়েন্ট মিন্স কোণ যা কি এক্সপ্লেন করা যাইতিব তাহাকু বুঝাই থাকে সব পয়েন্ট। রাজনৈতিক সংগঠন ও লোকতন্ত্র, রাজনৈতিক কিপরি সংগঠন হব ও লোকতন্ত্র, লোক শাসন কিপরি হব। দেখুন এ গোটে পজিটিভ হিসাবে, যদি পজিটিভ হিসাবে হলে আপনার পজিটিভরে হি লেখিবে তাই কুযাচ্ছে। ଏହା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ତରିକା। ଏମିତି କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମଜବୁତ ଗଠନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗଠନ କରିବା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ହେଇଥିବ, ସକାରାତ୍ମକ ହିସାବରେ ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଇ ଶାସକ ଉନ୍ନତି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଏ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବ। କ'ଣ ଅଧିକାର? ସମାନ ଅଧିକାର, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଧିକାର। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତା ତଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବେ, ତା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ। একতার বিশ্বাস করি সবু এক বলি সে এক বিশ্বাস করিবা। ধর্ম নিরপেক্ষ কোণ দেখুন পিলানে বারম্বার কইছি ধর্ম, ধর্ম নিরপেক্ষ, পেক্ষ মিন্স তা যা পক্ষরে, নিরপেক্ষ মিন্স কাহা ধর্মকু যা নাই, মিন্স সবু ধর্মকু সমান। গোটে ধর্ম যাচ্ছি হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, যা মুসলিম ধর্ম এক্সেট্রা যা আছে পিলানে সেই সবু ধর্মকু এক বলি বা এক বলি ধরিবা এবং সেই সবুকু ভারতরে প্রচলন করিবা বা সেই ধর্ম প্রতি কৌশি টিকস লাগু করা যাই পারিব নাই। নিজ ইচ্ছারে গোটিয়ে ধর্ম ছাড়ি করি অন্য ধর্মকু প্রচার করিবে। ভারত হচ্ছে গোটে ধর্ম নিরপেক্ষ, সবু ধর্মকু সমান মানিবা। লোকতান্ত্রিক রাজ্য গঠন পথ দেখা যাই, লোকমানଙ୍କର ଶାସନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପଥ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଅପସନ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ତ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି ମୌକା ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପସନ୍ ମିନ୍ସ ମୌକା, ଚାନ୍ସ। ଏକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜାଗରୁକତା, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ গোটে শিক্ষায় পিলানে সবু কিছু পরিবর্তন করে পারিব এবং যদি জাগৃত আমি হেবা তাহলে আমার দেশ আগুক বড়িব। তাই কুযাচ্ছে গোটিয়ে জাতি তেবে গঠিত হুয়ে যেতেবেলে তাহার নাগরিক মানে সচেতন, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হন্তি। গোটিয়ে দেখুন পিলানে গোটে জাতি কেতবে গঠিত হব যেতেবেলে কি লোক মানে সচেতন হবে, শিক্ষিত হবে, জ্ঞানী হবে, দেন যাইকিনা গোটে জাতি গঠন হব। শিক্ষা মাধ্যমে লোকে জাণନ୍ତି তাহার অধিকার কোণ। যদি আমি মানে শিখি নথিবা বা শিক্ষিত নথিবা তাহলে আমি মানে কিছু জানিবা নাই। সেটাই কুযাচ্ছে পিলানে প্রথমে হলা এজুকেশন। যদি আপনার এজুকেশন স্ট্রং অছি তাহলে আপনার যেকୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅଧିକାର ରହିଲା কর্তব্য ও রাষ্ট্র প্রতি আদি দায়িত্ব। কর্তব্য লোক কর্তব্য কোণ এবং রাষ্ট্র প্রতি দায়িত্ব কোণ সেসবু জানি পারিথাନ୍ତି। তব শিক্ষা ও জাগরুকতা ହେଉଛି জাতি গঠন ভিত্তি। শিক্ষা এবং জাগরুকতা ହେଉଛି গোটে জাতি গঠন ভিত্তি বা গোটে মার্গ। আর্থিক বিকাশ ও সমতা,
বা ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏକ ଜନତାକୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଓ ସାଧନ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସାଧନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ସହର ଧନୀ ଗରିବ, ଗ୍ରାମ ଥିବ ସହର ଥିବ, ଧନୀ ଥିବ ଗରିବ। ଗ୍ରାମ ସହର କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ଗ୍ରାମ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁ ମାନେ, ସହର ହେଲା ଟାଉନ, ସେଇ ସବୁରେ ସମାନ ଧନୀ ରହିବ ଗରିବ ରହିବ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ ତେବେ ଜାତି ଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଯଦି ଭେଦଭାବ ରହିଲା, ଅନ୍ତର ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ୱିକନେସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଜାତିର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ମିଳନ। ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଧର୍ମ ଉପରେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଗୋଟେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଶକ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହିବା ବା ଭାବି ନିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ମୁସଲିମ ଜାତି ସବୁ ସମାନ ଭାବିବା, କାହାକୁ ଭେଦଭାବ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ସହିବା ଅହଙ୍କାର ହେବା ନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ମିଳନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମିନ୍ସ ଜାତି ହିସାବରେ ବୁଝିବା, ଜାତି ବା ଧର୍ମ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଜାତି ଗଠନର ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱେଷ ଓ ବିଭାଜନ ଥାଏ ତେବେ ଏକ ଦେଶ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭେଦଭାବ ଦ୍ୱେଷ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସେକୁଲାରିଜମ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ମିଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏସବୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସହି ନେବା, ସେକୁଲାରିଜମ ମିନ୍ସ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସମସ୍ତେ ଏକ, ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ଜାତିକୁ ସମ୍ମିଳନ କରିବା, ଗଠିତ କରିବା, ଏସବୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସୁପ୍ରଶାସନ ଓ ନ୍ୟାୟତନ୍ତ୍ର। ଭଲ ଶାସନ ପିଲାମାନେ, ସୁପ୍ରଶାସନ ମିନ୍ସ ଶାସନ ପିଲାମାନେ, ଶାସନ କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ଓ ନ୍ୟାୟତନ୍ତ୍ର କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କ'ଣ ତନ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନିୟମର ଶାସନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକାଯାଏ। ଯଦି ଭାରତ ପରି ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ, କିଛି ଲ ଥାଏ, ଯଦି ଅପରାଧ କରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏସବୁ କମିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଜନତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ, ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ଗଠିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ଶାସନ ହିଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ବା ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଗଠନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କେ ଗଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଦେଶକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତାହାର ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାତି ଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରେମ ଭାବ, ସାମାଜିକ ଥିବ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜରେ କିପରି ଭଲ ଭାବ ରହିବ, ସେହି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାତି ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବା ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନୈତିକ ଜାଗରଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ? ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ,
নৈতিক জাগরণ ভুল ঠিক জাগরণ রাষ্ট্রোন্নতি দেশক বিকাশ ও নূতন দিগ কিপরি নূতন রাস্তা আসব তা দেখাই থাকি বলে কুযাচ্ছে। নেক্সট মাধ্যম ও তন্ত্রমান্যর ভূমিকা কোণ ଅଛି মাধ্যম ও তন্ত্রমান্যর ভূমিকা কোণ পিলা দেখুন মাধ্যম গোটে থিব গোটে রাস্তা মাধ্যম মিন্স রাস্তা কোণ রাস্তা বিকাশ করিবার রাস্তা মাধ্যম মিন্স গোটে রাস্তা পিলানে মনে রাখবে গোটে পথ রাস্তা তন্ত্রমান্য তন্ত্র মিন্স কোণ গোটি আধ্যাত্মিক বুঝন্তু আধ্যাত্মিক ভূমিকা কোণ গোটে মাধ্যম ও তা সହିତ আধ্যাত্মিক দেশভক্তির ভূমিকা কোণ বলে কুযাচ্ছে আধ্যাত্মিক ভগবান উপরে জীব পিলানে গণমাধ্যম লোকମାନଙ୍କ মাধ্যম ও ইন্টরনেট এবং জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিভাଉଛି লোকମାନଙ୍କ মাধ্যম ও ইন্টরনেট যা ଅଛି সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টরনেট হিসাବରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନମତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ବା ଭଲ ଖବର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଜାତି ଗଠନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଐତିହାସ ମିନ୍ସ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ'ଣ ଅଛି ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେଉଁ ନେତାମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସବୁ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାୟକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବା ଭାରତକୁ କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନ କେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପରି ହେବା ଉଚିତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପରି ହେବା ଉଚିତ ଠିକ୍ ସେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯେ କି ଦଳିତ ହେଲେ ବି 32ଟା ଡିଗ୍ରୀ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସମାଜର କେଉଁପରି ଚାଲିଛି ଦୈନନ୍ଦିନରେ ସେସବୁ ଦେଖିକରି ସେସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ଲୁହ ଦେଖିକରି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ କାଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ନେତା ମାନେ ଭାରତର ଜାତି ଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏସବୁ ଜାତି ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ବି ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାପଦ ଏଇମାନେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଏସବୁ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ ବା ଏସବୁ ଆପଣଉଛୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ବା ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଦେଶ ରହିଗଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିନ୍ସ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଦେଶ ରହିଲା ସେ ବିଦେଶ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ବା ଭାରତକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ଜାତୀୟ ବା ଭାରତକୁ ବିକାଶ କରିବା ବା ପରିଚୟ ଦେବା ଆମର ଡେଭଲପ୍ କେତେ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ସେସବୁ ପରିଚୟ ଦେବା। ଏକ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସହିତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାହ୍ୟ ନୀତି ବା ବାହାର ନୀତି ରଖିଥାଏ ବାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ କିଛି ନୀତି ଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତି ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ନିଜର ଫ୍ରିଡମ୍ ହିସାବରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ତେବେ ତାହାର ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ବିକାଶ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦିଗରେ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ଭିନ୍ନତାର ଦେଶରେ ଆମର ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଯେତେ ସବୁ ଜାତି ଅଛି ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନେ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଭାରତ ଜାତି ଗଠନ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ସୁଧାର ହେବ ଭୁଲ ଠିକ୍ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବ ଆନ୍ତରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏକ ଦେଶ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତି ଗଠନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ଏପରି ହେଲେ
ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ହିସାବରେ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜାତି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଅଂଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯଦି ଜାତି ଅଂଶ ଯାହା ଅଛି ସେଇକୁ ବା ତାହାକୁ ଏକ ଧରିଦେବା ଏକ ଧରି କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଇଗଲୁ ଶକ୍ତିମାନ। সেই শক্তিমান ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ବି ପରିଚିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। କିଏ ବି କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା କି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଏକତାମୟ ଭାରତ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ବା କରିପାରିବା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 8 फोर्थ सेमिस्टर पाई आज स्टार्ट एवं एगेन कही दूची यही चैनल रे प्रैक्टिस सेट अपलोड हेबो। आपणकर बेस्ट मार्क के भी काटी पारिबे नाही, आपणकर इजी आपणकर उन्नति आगे पाई आंबे मान अछु। यही चैनल रे जो माने पढ़िबे सेई मानकर मार्क 90 रहबो। आंभ मानकर डिमांड टिके बढ़ी जाई पिलाने 5 मार्क बा 5% अधिक बढ़ी 85 थिला आंबे माने 85 रखिबा नाही 90 रखिबा। देन आउडे सेमिस्टर को 95 रखिबा। जदि आंब मान की डिमांड बढ़िबो ताले आंब माने आगु बढ़िबा। सेति पई एई वीडियो को आपण फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु एवं एही चैनल रे जोड़ी हेई रुहंतु। आगु रुई प्रिपरेशन करंतु एवं एग्जाम बेस्ट करंतु एवं जेउ माने एही चैनल रे प्रथम थर पे आसुचंती ताले शेष रे सब्सक्राइब करिवे एवं आपण फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करिवे। जय जगन्नाथ। एहा थिला गोटे प्लान पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 यूनिट 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन।